Hello all, welcome to the episode of Bhadrachalam ನಂಬರ್ 3. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಕರ್ ಘಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಿಂದ ಪಿಕಪ್ಪು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 o'clock ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಭದ್ರಾಚಲಂಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಕೊಂಡಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಇವರು ಗೋದಾವರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದು 2100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋ ಇರ್ತೀರ. ಈಗ ನೋಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ. ನೈಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಸ್ ಇದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗಂಡಿ ಪೋಚಮ್ಮ ಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡಿ ಪೋಚಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ರಿವರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 hours ತಗೊತಾರೆ. ರೋಡ್ಸ್ ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನದಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪೂಲವರಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ಗೇಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜೇ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದ್ರಿ. ಗಂಡಿ ಪೋಚಮ್ಮ ಗುಡಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೋರಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಟು ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೋಟ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೋಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರು, ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಇದೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಗೋದಾವರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಂಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಭದ್ರಾಚಲಂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು 5 to 6 hours ಇರುತ್ತೆ ನದಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. వీడియో కంప్లీట్ ఆగి నోడి. జనరల్ కర్ణాటకలో చూస్తున్నారా
వీళ్ళందరినీ ఖాళీ చేయించడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ ఎందుకు ఖాళీ చేయించడం జరిగిందంటే మన బోటికి రసీదులో చూడండి, మీరు మార్నింగ్ నుంచి పేపర్లోని టీవీలోని సెన్సేషనల్ న్యూస్ గా పిలువబడుతున్న పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అండ్ ల్యాండ్ మార్కింగ్ లెస్ మన బోటికి వెబ్సైట్ లో, ఇందిరా సాగర్ గా పిలువబడుతున్న పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అండ్ ల్యాండ్ మార్కింగ్ ప్లస్ 48 గేట్స్ గా నిర్మించబడిన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మన బోటికి లెఫ్ట్ సైడ్ లో, 48 గేట్లతో నిర్మించబడిన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మన బోటికి లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూడండి. ఇదే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ డ్యామ్ సార్. మనకి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కి మెయిన్ డ్యామ్ అంటే ఇదే సార్. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యేసరికి ఎన్నైతే లాభాలు ఉన్నాయో అన్నీ నష్టాలు ఉన్నాయి. లాభాలు ఏంటంటే కొన్ని లక్షల హెక్టార్ బీడు భూములు బంగారు భూములు కాబోతున్నాయి సార్. పంటకు కూడా పనిచేయని బీడు భూములు బంగారు భూములు కాబోతున్నాయి. అలాగే నష్టాలు ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యేసరికి మనం చూసే గ్రామాలు చూడలేని గ్రామాలు, టోటల్ 276 గ్రామాలు ఈ గోదావరి మధ్య తనవడిలో దాచుకుంటుంది. 276 గ్రామాలు. ఈ 276 గ్రామాలు ఎక్కడంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ 200 గ్రామాలు, ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ లో 70 గ్రామాలు, ఛత్తీస్గఢ్ లో 6 గ్రామాలు, మొత్తం టోటల్ 276 గ్రామాలు ఈ గోదావరి మధ్య తనవడిలో దాచుకుంటుంది ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యేసరికి. మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మన ఎండింగ్ పాయింట్ దాకా చూసే గ్రామాలన్నీ మునిగిపోయి ఉంటాయి సార్. ఇవన్నీ వీళ్ళందరినీ ఖాళీ చేయడం జరిగింది. ఎటువంటి ప్రజలు ఉండరు, ఎవరు ఉండరు. ఈ విలేజ్లన్నీ ఖాళీ చేయించడం జరిగింది. మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ దాకా వీళ్ళందరినీ ఖాళీ చేయించడం జరిగింది. అలాగే మన బయటికి రైట్ సైడ్ లో చూడండి దేవీపట్నం. ఈ దేవీపట్నం పేరు పెరగానే మనకు ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గుర్తొస్తారు. ఎవరు గుర్తుకొస్తున్నారో? ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. ఎవరికైనా తెలుసా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్? దేవీపట్నం పేరు పెరగానే మనకు ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గుర్తొస్తారు. ఆయన ఎవరో కాదు, మన మన్యం వీరుడు, విప్లవకారి, విప్లవ జ్యోతి అయినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారు. సెంచరీ ప్లేస్ లో 1 ఆఫ్ ది ప్లేస్ ఈ దేవీపట్నం. ఆనాడు ఆయుధాల కోసం చెప్పిన టైంకి చెప్పిన విధంగా 5 పోలీస్ స్టేషన్లు కూడగొట్టడం జరిగింది. అందులో 1 ఆఫ్ ది పోలీస్ స్టేషన్ ఈ దేవీపట్నం. మన బోటికి రైట్ సైడ్ లో చూడండి దేవీపట్నం అండ్ బ్రిటిష్ కాలం నాటి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఆనాడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కూడగొట్టిన పోలీస్ స్టేషన్ లో 1 ఆఫ్ ది పోలీస్ స్టేషన్ ఈ దేవీపట్నం. మన బోటికి రైట్ సైడ్ లో చూడండి చిదిలాస్తరం చేరి వైట్ కలర్ ఒక పెంకుటీలు కనిపిస్తుంది చూడండి సార్. 2 బిల్డింగుల మధ్యలో ఒక పెంకుటీలు కనిపిస్తుంది చెట్టు దగ్గర. అదే బ్రిటిష్ కాలం నాటి పోలీస్ స్టేషన్. మన బోటికి రైట్ సైడ్ లో మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఆనాడు ఆయుధాల కోసం చెప్పిన టైంకి చెప్పిన విధంగా 5 పోలీస్ స్టేషన్ కూలగొట్టడం జరిగింది. అందులో 1 ఆఫ్ ది పోలీస్ స్టేషన్ ఈ దేవీపట్నం. మన బోటికి రైట్ సైడ్ లో చూడండి సార్ ఒక బిస్కెట్ కలర్ లో బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది. ఆ పక్కన చిన్న పింక్ కలర్ లో బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక వైట్ కలర్ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది చూడండి సార్. వైట్ కలర్ లో చిదిలాస్తరం జరిగి పెంకులు లేకుండా ఒక పెంకుటీలు కనిపిస్తుంది. అదే దేవీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్. బ్రిటిష్ కాలం నాటి పోలీస్ స్టేషన్ సార్. ఇది బ్రిటిష్ కాలం నాటి పోలీస్ స్టేషన్. అండ్ ఎవరైనా ఫోటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసుకోవాలంటే తీసుకోండి. అలాగే మనం వెళ్ళడానికి 3 అవర్స్, రావడానికి 3 అవర్స్, టోటల్ 6 అవర్స్ జర్నీ మేడం. 6 గంటలు జర్నీ చేయబోతున్నాం మనం ఈ అఖండ గోదావరి పైన. ఈ 6 గంటల్లో 1 అవర్ లంచ్, 1 అవర్ పాపీ గంటలు, 1 అవర్ మీకోసం డిఫరెంట్ గా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ డాన్స్ షో, ముఖ్యంగా సార్స్ కోసం అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ డాన్స్ షో కూడా పైన స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే మేడం ఒక మగవారికి పెళ్ళి అనుకూలిస్తుంది చెప్పండి. మందు బాట్లు ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్తుంది అనుకున్నాను. 6 దాడి వస్తారు, 7 దాడి వస్తారు అనుకున్నాను. మందు బాట్లు ఆయన
ఓకే థింక్ చేస్తుండండి. ఇంకా చెప్పిన వాళ్ళందరికీ రాంగ్ ఆన్సర్ మేడం. మన పార్టీ కూడా ఇంకా చాలా టైం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఓట్ల చిల్డ్రన్స్ అంతా ఒకసారి డయాస్ మీద రావాలి. పిల్లలు ఎవరున్నా సరే డయాస్ మీద పంపించాలి. ఎవరికి నీ ఆస్తులు అడిగినా అంత అడిగినా ఒక మగవాడికి పెళ్లి అయిందని ఎలా తెలుస్తుందని అడిగారు అంతే. ఓకే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ డ్రెస్ మేడం, ఒక మగవాడికి పెళ్లి అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే మేడం రండి చెప్పండి. దిగాల ఉంటాడు. ఓకే మేడం, ఒక మగవాడికి పెళ్లి అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే ఇక నేను మాట్లాడు ఏ మేడం ఇక్కడ ఏదో చెప్పారు చెప్పండి మేడం ఫాస్ట్ గా. మేడం మీరు చెప్పండి, ఒక మగవాడికి పెళ్లి అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది? జుట్టుపాటు. ఓకే ఇక్కడ మేడం గ్రీన్ ప్లస్ సార్ మేడం, ఒక మగవాడికి పెళ్లి అయిందని అక్క నేను నవ్వమనలేదు. ఒక మగవాడికి పెళ్లి అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది? నీ పేరు రా, నీ పేరు ఈ అమ్మాయి పేరు చెప్పి ఒకసారి గడి చెప్పాలి. నీ పేరు మా నాన్నగారు మా వాళ్ళతోటి మాట్లాడొద్దని చెప్పారు. తెలియదులే. నీ పేరు గగనశ్రీ. గగనశ్రీ. నీ పేరు నితికాశ్రీ. నితికాశ్రీ. ఏంటి మీరు అమ్మగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? పెట్టండి పిల్లకి. అయ్యి బాబు అంతా మీరే తినేస్తున్నారు, పిల్లకి ఏం లేదు. గాలి దగ్గర పిల్లలు ఓరు నా బంగారం. నీ పేరు తేజస్విని. ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారా? మంచి నీ పేరు బాబా ಎಷ್ಟು ತಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ నీ పేరు ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ భవ్య ఏం చూస్తున్నారా? నీ పేరు తేజస్వి. తేజస్వి. ఒక్కసారి గిడి క్లాస్ పిల్లలందరికి నన్న ఒక్కసారి 2 చేతులు పైకి లేపండి. అందరు కూడా 2 చేతులు పైకి లేపాలి. చేతులు పైకి లేపాలి. వెరీ గుడ్. ఒకసారి పిల్లలకి గిడి క్లాస్ నేను ఏం చెప్పినా చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు 2 కాళ్ళు పైకి లేపండి రా. ఏం చదవటం సార్? చెప్పు తీసుకుంటాను సార్. ఇది చాలా ఆనందమే. ఓకే రెడీ. ఫ్యాన్ చెప్పెట్టుకోరా. ఫ్యాన్ పెట్టారా? ఓకే ఫ్రెండ్ అన్నీ ఉంటాడు. అన్నీ చూడండి అన్నీ ఏం చేస్తారు చెల్లి. ఓకేనా? అన్న ఎప్పుడప్పుడు 2 కాళ్ళు పైకి లేపుతారు, మీరు లేపద్దు మేడం. మీరందరూ కూడా నేరాలు కూడా చూడొద్దు. గెట్ క్లాస్ మేడం మీరు నించోవడం వల్ల వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరు కనిపిస్తారు? ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ సారీ నించున్నాను పాడతామా? పిల్లలు చక్కగా వేసినప్పుడు మీరు ఏదో ఫ్రంట్కి వచ్చి వీడియోస్ తీసుకోండి, అంతేగాని మీరు నించోవద్దు. ఓకే
నేను చెప్పినప్పుడు ఓకే. మమ్మీ డాడీ వచ్చారా? సిగ్గుపడుతున్నా వింటరా. మీ మమ్మీ డాడీ వచ్చారంటే మమ్మీ ఒకరు వచ్చారు. మమ్మీ డాడీ వచ్చారా? రాలే. మమ్మీ డాడీ ఎక్కడ వీళ్ళు? మమ్మీ డాడీ మీరేం తెలియతున్నారు? మీరు అమ్మానా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అని కమా. ఓకే దాని ఒకసారి పిల్లలందరూ వెళ్ళి కూర్చోండి. చిల్డ్రన్స్ అందరూ వెళ్ళి కూర్చోండి. పరిగెట్టుకుని రావు, అలా ఉండాలి. ప్రేమ అంటే ఒక్కసారి మీ మిస్సెస్ గారిని ప్రేమగా పిలవాలి. అమ్మాయి కమాండ్ టు ద డేస్. ఇప్పుడు చెప్పొచ్చింది ఆడియో ఆడియో చాలు మనసే ఆగనంటుంది. చెక్కిళ్ళలోని ఉప్పుళ్ళు చేరి మళ్ళీ తిరిగి రారంది. వట్ట పగలెవరై మేడం ఎక్కడికే హలో. అది ఎంత ఆనందం నీకు. అది అలా ఉండాలి. ఈ పని అయిపోయిందా? ఓకే అయిపోయిందా? ఓకే సార్ మేడం గారు ఒకసారి ప్రేమగా ఇలా ఉన్న ఎప్పుడుగా ప్రేమగా పిలవడం ట్రై చేయలేదా? ఇదేంటరే ఇది కొత్తగా అయిందంటరా అన్నారా? అది ఇటువంటి అయితే నేను నేర్పిస్తాను. ఓకే ఏం కాదు. మీ మిస్సెస్ గారిని ప్రేమగా పిలవాలి. ఎలాగంటే బుజ్జి కానీ బంగారం కానీ ఏదో ఒకటి ప్రేమ. నన్ను కాదు పిలిచింది ఆవిడ గారు. ఎక్కడ? అదిగో అదిగో. కమాన్ గెటింగ్ క్లాస్ కమాన్. ఆడియో ఆడియో పున్నాల తొంగల వేవేల తారకల జలకమాడుతున్నావో నాలోని కోరికలే మునిగి తేలుతున్నావో సింగర్ దొరికింది. కమాన్ మినీ అమ్మ మీ హస్బెండ్ గారు 2 చేతులు పట్టుకోవాలి. అందరు కూడా అందరూ మీ మిస్సెస్ గారు రండి మీరు కూర్చోదా. ఒకసారి 5 కపుల్స్ ఒకసారి గడి క్లాస్ కమాన్. సార్ మీ పేరు? రమేష్ గారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఏం చేస్తుంటారు? ఓకే సార్ మీకు పెళ్ళి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? ఈవిడతో. మేడం గారు మీ పేరు? సార్ మీకు మ్యారేజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? ఓకే లవ్ మ్యారేజ్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్? మేడం గారు మీకు పెళ్లి చూపించండి. ఫస్ట్ టైం మేడం గారు చూడగానే హౌస్ ఇట్ ఫీల్ మీకు ఏమనిపించింది? గుండెల్లో గంట కొట్టేసింది. సార్ మీ పేరు? అరే మనసువేలు అంటారే
ఇది తినాలి అమ్మ అది తినాలి అమ్మ అది తినాలి. ఓకే మరి మీ పేరు సార్ మీకు మ్యారేజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది 6 years సార్ లవ్ మ్యారేజ్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓకే మేడం గారు ఫస్ట్ టైం మా సార్ గారిని చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది హౌస్ ఇట్ ఫీల్ సార్ మీ పేరు ఎవరు ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీ పేరు సార్ మీది లవ్ మ్యారేజ్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ వావ్ వెరీ క్లాస్ కమా ఉన్నారు సార్ లవ్ మ్యారేజ్ ఫస్ట్ మీరు ప్రపోజ్ చేశారా మేడం చేశారా మేడం మీరు చేశారా ఒక్కసారి అది నన్ను ప్రేమించిందా మీరు ఆవిడ ప్రేమించారా? ముందు ఆవిడ నన్ను ప్రేమించింది, ఆ తర్వాత నేను ప్రేమించాల్సి వచ్చింది. సరే ఇక్కడ కట్ట సెట్ అయింది రా మేడం గారు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారంట థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా చేయగలరు మేడం గారు చెప్పకపోతే సార్ మీ పేరు వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఒకసారి గడి క్లాస్ ఉంది కమా మరి మీ పేరు సార్ లవ్ మ్యారేజ్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ వావ్ డీటెయిల్స్ చెప్పనా మైక్లో చెప్పనా మామూలు కొంటే మాటలే ఇక్కడ ఎగురు. అర్థమైందా తెచ్చేది రెడీ కూర్చో సరే ఇండియన్ ఆర్మీలో చేస్తారంట నావి ఓకే ఒకసారి గడి క్లాస్ ఉంది కమా అక్కడ పంపించేసారు అనుకో ఏ ఓకే మేడం మీ పేరు ఒకసారి గడి క్లాస్ అండి చేతిలో నీకు భయపడుతున్నా కంగారు ఏంటండి ఒక అరగంట తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది సార్ మీ పేరు ఏం చేస్తుంటారు ఎక్కడ ఏ ఊరి నుంచి వచ్చారు మేడం మీ పేరు ఓకే చేతులు పట్టుకో రెండు చేతులు పట్టుకోవాలి ఒక్కసారి మీ హస్బెండ్ గారిని ఒకసారి కళ్ళలో కలిపి చూడాలి నువ్వు చూడు చూడకపో అది నువ్వు చూడలేకపోతానంటే ఇన్ని బాధలు పడుతుంటే చూడలేకపోతారా ఇప్పుడు కొట్టేసుకుంటా ఒకసారి గడి క్లాస్ కమా ప్లీజ్ సార్ ఏం లేదు మేడం మేడమ్స్ అందరూ మామూలు చూడండి సాస్ ఉంది నన్ను చూడండి ఓకేనండి ఏం లేదు మామూలు చేతులు పట్టుకోండి ఒక్కసారి నవ్వుతూ అమ్మా మీరందరూ కూడా గడి క్లాస్ చెప్పండి బాబా నెక్స్ట్ మీకే ఓకే రెడీ ఆడియో ఆడియో
నాకన్నా ముందు చేస్తాను